નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, બીટીએસ ન્યૂઝ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આપણી બીટીએસ ન્યૂઝ ચેનલે સફળતાપૂર્વક 8 વર્ષ પૂર્ણ કરીને 9મા વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કર્યો છે। આ સફળતાનો શ્રેય વાલા દર્શક મિત્રોનો છે। તો દર્શકો, આપણા સૌનું પ્રિય દિવાળીનો તહેવાર ખુશીઓ, ઉલ્લાસ અને પ્રકાશના પર્વમાં સાવચેતી અને સુરક્ષા સૌથી વધુ મહત્વની છે। ફટાકડા વિના દિવાળીની કલ્પના અધૂરી છે, પણ થોડી સાવધાની આપણા તહેવારને ઉજ્જવળ અને દુઃખદાયક અકસ્માતોથી મુક્ત રાખી શકે છે। આજે અમારી ચેનલ વતી તમામ દર્શકોને એક જરૂરી અપીલ છે, ખુશીનું પર્વ સુરક્ષિત રીતે મનાવો। શુભ દીપાવલી। સુરતમાં છઠ પૂજાને લઈને તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે। સુરતના તાપી નદી કિનારે છઠ પૂજાની તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે। બિહાર વિકાસ મંડળ દ્વારા સુરતમાં ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તાપી નદીના કિનારે માટીથી નાની નાની ડેરીઓ તૈયાર કરવામાં આવી છે। આ ઉપરાંત મંડપની પણ વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે। નદી કિનારે પૂજા થતી હોવાને લઈને ફાયર વિભાગ દ્વારા પણ સલામતીની વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે। 35 થી 40 હજાર લોકો છઠ પૂજામાં ભાગ લેશે। સામાન્ય રીતે 70 થી 80 હજાર લોકો છઠ પૂજામાં ભાગ લેતા હોય છે, પરંતુ બિહારની ચૂંટણીને લઈને મોટા ભાગના લોકો વતન છે। જે લોકો વતનથી નથી પહોંચી શક્યા તેમને છઠ પૂજાનો લાભ સુરતમાં જ મળે તે હેતુથી આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। पूनम देवी उदय प्रकाश यादव। छठ पूजा की किस तरह की तैयारी हो रही है और छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? छठ पूजा का मकसद क्या है? छठ पूजा का मकसद है कि माता जानकी ने ये त्योहार किया था खुद प्राप्ति के लिए, और ये मान्यता वहीं से चालू हुआ है। इसके बहुत से विधि विधान होते हैं। 3 दिन से ये चालू होता है ये त्योहार। जैसे आज नहा खा हो गया, कल वो रसिया रोटी हो जाएगा और परसों वो छठ पूजा चालू हो जाएगा। तो छठ पूजा कितने सालों से आप मना रहे छठ पूजा मतलब हम तो यहाँ शादी करके 10 साल से आए हैं, तो 10 साल से चालू हुआ है। इसके पहले यूपी बिहार वाले ही मनाते और कोई नहीं मनाते? नहीं, बाहर अब तो विदेश में भी लोग मना रहे हैं। जो अपने यूपी बिहार के लोग जहाँ स्थित है वहाँ भी मना रहे हैं। हर जगह लोग अब ये छठ पूजा अपना मनाना चालू कर दिया है। पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए? पूजा में जैसे मूली हो गया, नींबू हो गया, वो सूप हो गया, और फल फ्रूट रहता है इसमें ये सब। प्रभुनाथ प्रसाद यादव, अध्यक्ष बिहार विकास मंडल। सूरत की कौन सी जगह? सूरत पर बियर कम कोजवे तापी नदी किनारे। क्या तैयारी हो रही है इधर? छठ पूजा की तैयारी इस प्रकार, पहले झाड़ का कटिंग कराया गया, उसके बाद घाट की सफाई की गई। सफाई के बाद मिट्टी गिरा करके डेरी और सिरसोकरा बनाया जा रहा है, और आखिरी ओपन चल रहा है। मंडप की व्यवस्था की गई है, स्टेज की व्यवस्था की गई है, संगीत में व्यास जो गीत गाते हैं उनकी व्यवस्था की गई है कि लोगों को बाद से रात में अति करे, और नहाए खाए के साथ घरों पर पूजा चालू हो गया है। कितने दिन छठ पूजा चला? ये छठ पूजा तो आज से 4 दिन वर्ष का पूजा है, जो घर पर से लेकर चलता है, और घाटों की सफाई के जो काम है आज 10 दिन से चल रहा है। कितने लोग यहाँ आने वाले? 30 से 40 हजार लोग आएंगे। 60-70 हजार लोग आते थे, जिसमें से 30 से 40 हजार लोग बिहार भी गए हैं। एसएमसी की तरफ से क्या? एसएमसी की तरफ से स्टेज मिला है, ये मंडप मिला है, नीचे पर उनको बैठने के लिए तिरपाल मिला हुआ है, फायर ब्रिगेड के जवान मिले हैं, लाइट मिला हुआ है, पानी की टैंकर मिला हुआ है। ये सभी छठ पूजा के दिन तैयार है। आने वाले दिनों में इतनी तादाद में पब्लिक आएगी तो किस तरह की व्यवस्था करनी है? यहाँ पर मंडल के तरफ से 50 तरैया रखा गया है, 100 से ऊपर स्वयंसेवक रखा गया है, करीबन 150 से ऊपर पीआई साहब बोल रहे थे कि पुलिस रखा गया है। इस प्रकार फायर ब्रिगेड के बोट यहाँ रहता है, उनके भी 10 तरैया रहते हैं। इस प्रकार से वो अपना रिंग वगैरह लेकर के रहते हैं। इस प्रकार की तैयारी की गई है। मैसेज ये है कि छठ व्रती यहाँ पर आए और उनकी सुविधा मिल रहा है, और शांतिपूर्वक पूजा करें, और देश में सभी लोगों को छठ पूजा की बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। सबको बात से रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो और सुख शांति मिले। ओके सर, आपको नाम स्टार्ट करिए। मारो नाम नरेशभाई पड़ाया, सूरत महानगरपालिका कतारगाम ઝોનના ફાઇલેરિયા ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે મારી ફરજ બજાવું છું। સર, આવા દિવસોમાં છઠ પૂજાની તહેવાર આવી રહ્યો છે, તમારી તરફથી શું શું તૈયારીઓ છે? છઠ પૂજાના અનુસંધાને સુરત મહાનગરપાલિકાના ફાઇલેરિયા વિભાગ દ્વારા પાણીની અંદર જો ઉતરીને એ લોકો જો પૂજા કરી રહ્યા છે, ત્યારે અમને કોઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય જેના અનુસંધાને પાણીની અંદરથી લીલ અને કચરો કાઢવાની કામગીરી આજે ફાઇલેરિયા વિભાગના અમારા કર્મચારીઓ સાથે મળીને અમે કરી રહ્યા છે। તમારા કેટલા અધિકારીઓ અહીંયા મौजूद છે? તમારા કેટલા કર્મચારીઓ અહીંયા મौजूद છે? અહીં અમારા ઝોનના નાયબ આરોગ્ય અધિકારી ડૉક્ટર ખત્રી સાહેબ પણ ઉપસ્થિત છે, અને
વોર્ડ ઓફિસના સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર અને ફાઇલેરિયા ઓફિસર બી અહીંયા ઉપસ્થિત છે અને સાથે 8 જેટલા અમારા બેલદાર કર્મચારીઓ પાણીની અંદરથી કચરોને લીલ કાઢવાની કામગીરી કરી રહ્યા છે. શું તમારી કામગીરી હોય છે અને કેટલા દિવસ ચાલશે? આ કામગીરી સતત અમે અઠવાડિયાથી કરી રહ્યા છે. જ્યારથી અમારે આ છઠ પૂજાનો કાર્યક્રમ થવાનો છે, જેની જાણકારી મળી ત્યારથી અઠવાડિયાથી અમે પાણીની અંદર રહેલ કચરો અને પાણીની અંદર જે લીલ રહી છે તે કાઢવાની કામગીરી કરી રહ્યા છે. સર, આ છઠ પૂજા શું કામે મનાવવામાં આવે છે? આ છઠ પૂજા એક ધાર્મિક તહેવાર તરીકે આ લોકો ઉજવી રહ્યા છે કે યુપી બિહારના લોકો જે પૂજા કરી રહ્યા છે તે પાણીની અંદર ઊભા રહીને સૂર્યની પૂજા કરશે અને છઠની અંદર છઠ માતાની પૂજા કરશે તેવું અમને અમારી તરફથી જાણવા મળ્યું છે. ફાયર તરફથી જે પાણીમાં ના ઉતરે શું વ્યવસ્થા? ફાયર તરફથી પાણીની અંદર એમના માટે લાઈફ જેકેટ મૂકવામાં આવશે અને એક સેફટી માટે હોડી પણ મૂકવામાં આવશે અને ફાયરના ઓફિસરો પણ અહીં ઉપસ્થિત રહેશે. શું મેસેજ આપશો તમે? આવા વાળા કેટલા હજારની તાદાદમાં? હા, અહીં દર વર્ષે 5 કે 6 હજાર જેટલા લોકો અહીં છઠ પૂજાની અંદર જોડાય છે અને એમને હું એક જ મેસેજ આપીશ કે બહુ અંદર પાણીની અંદર ઉતરવું નહીં, પોતાની સેફટી પહેલાં રાખવી અને લોકો પોતાની જાળવણી સારી રીતે કરી શકે અને પ્રોગ્રામની હિસાબે ધાર્મિક કાર્યક્રમના હિસાબે ઉજવણી કરે તેવું મેસેજ આપીશ. આપણું નામ? મારું નામ અશોક પટેલ. હું મેલેરિયા ખાતામાં કટારગામ ઝોનમાં VBDCમાં સર, તમારું મેલેરિયા શું સુપરવાઇઝર. અહીંયા શું રોલ હોય? મારો સુપરવાઇઝરનો રોલ હોય છે. સુપરવાઇઝર આ લોકો જે કામ કરે એની ઉપર સુપરવિઝન કરવાનું હોય છે. અમે છેલ્લા 4-5 દિવસથી અહીંયા સફાઈ કરવા મૂકીએ છીએ. આખા અમે આ કોઝવે છે, ડભોલી પારો છે, ડભોલી પારામાં બી અમારા માણસ છે. ત્યાં બી એક સુપરવાઇઝર ઊભો છે. લીલ કરાવીએ છીએ અને કચરો પછી વોર્ડ ઓફિસ વાળા પડી દે છે. સુરતમાં કેટલી જગ્યાઓ પર છઠ પૂજા થતી છે? આઈડિયા? સુરતમાં જ્યાં જ્યાં આ લોકોની વસ્તી વધારે છે, લિંબાયત છે, ઉડના ડિંડોલી બાજુ છે, આપણા કટારગામ છે, આ ટાપીના પેલા પારે રાંદેર ઝોનમાં બી પાછળ એ બી આ કામગીરી થઈ રહી છે. ઓકે સર, તમે શું કહેશો? સર, તમે અહીંયા આવ્યા છો, તમારી શું કામગીરી? નદી કિનારે આ યુપી બિહારવાસી જે લોકો છે જે આપણા સુરતમાં રહે છે એ પાંચમે સાંજે એટલે આઠમતા સૂરજને અને છઠને દિવસે ઉગતા સૂરજની પૂજા કરે છે. તેના અનુસંધાનમાં સુરત મહાનગરપાલિકા VBDC વિભાગ તરફથી દર વર્ષે નદી કિનારે જે પાણીમાં રહેલો કચરો હોય છે, જે કાઢવાનો હોય છે, તે કચરો કાઢવાની કામગીરી અમે કરીએ છીએ. સાહેબ, આપણું નામ શું? પરેશ પટેલ, પ્રાઇમરી હેલ્થ વર્કર. શું મેસેજ આપશો છઠ પૂજા વાળા આવા વાળા? એ જ કે ધાર્મિકતાથી ઉજવે ખોટો અને સ્વચ્છતા જાળવે કે જેથી કરીને પછીથી નદીમાં વધારે કચરો કે એ ન થાય એની કાળજી રાખે. બ્યુરો રિપોર્ટ BTS ન્યૂઝ સુરત.